Hi, I'm Dr. M.A. Malik, Assistant Professor of, Assistant Professor of Economics. As part of series of lectures on economics, today we are going to start inflation topic. Inflation. అర్థశాస్త్రంపై సిరీస్ ఆఫ్ వీడియో లెక్చర్స్లో భాగంగా ఈరోజు మనం ద్రవ్యోల్బణం అనే అంశాన్ని గురించి మాట్లాడుకోవడం ప్రారంభిద్దాం. లెట్ మీ షేర్ యూ ద స్క్రీన్. So this is the topic. Sorry. So this is the topic we are going to discuss today. Right. Inflation, ద్రవ్యోల్బణం. Meaning of inflation. ద్రవ్యోల్బణం అంటే a sustained upward trend in the general level of prices is called inflation. Sustained upward trend. And Jacquet defines as a persistent and appreciable rise in the general level or average prices. Inflation is a state of rising prices but not high prices. So when prices rise continuously, then the situation is termed as inflation. Persistent rise, up and rise is not taken as inflation. And high level of prices is not called as inflation. ధరలు నిరంతరము పెరగడమే ద్రవ్యోల్బణం. పెరిగి తగ్గడం అది ద్రవ్యోల్బణం కాదు. అదేవిధంగా ధరలు ఎక్కువగా ఉండటం కూడా ద్రవ్యోల్బణం కాదు. ద్రవ్యోల్బణం అంటే ధరలు నిరంతరము పెరుగుతూ ఉండే ఒక పరిస్థితిని ద్రవ్యోల్బణం అంటారు. అలాగని ధరలు ఒకరోజు పెరిగి రెండో రోజు తగ్గి, ఒకరోజు పెరిగి రెండో రోజు తగ్గి, దీన్ని కూడా ద్రవ్యోల్బణం అన్నారు. అదేవిధంగా ద్రవ్యోల్బణం ధరలు హై స్థాయిలో ఉండటాన్ని కూడా ద్రవ్యోల్బణం అన్నారు. నిరంతరం ధరలు పెరుగుతూ ఉంటే మాత్రమే ద్రవ్యోల్బణం అంటారు. నెక్స్ట్, హౌ ఈజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మెజర్డ్? ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎలా కొలుస్తారు? ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ మెజర్డ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ దోస్ ప్రైసెస్. ధరలు ఏ రేటుతో పెరుగుతున్నవి అనే దాన్ని ఆ రేటులో ద్రవ్యోల్బణాన్ని కొలవడం జరుగుతుంది. అంటే 100 రూపాయలకు ఎన్ని రూపాయలు పెరిగింది దాన్ని రేటు అంటే ఆ రేటులో ద్రవ్యోల్బణాన్ని కొలవడం జరుగుతుంది. The most well-known indicator of inflation is the consumer price index, which measures the percentage change in the price of a basket of goods and services consumed by households. Consumer price index అంటే అల్టిమేట్ గా కన్జ్యూమర్ కొన్నప్పుడు ధర ఏదైతే ఉందో దాన్ని కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ అంటారు. When the consumer price is the commodity, consumer price is the commodity at a certain price. That certain price is termed as consumer price. The best indicator for the inflation is increase in this consumer prices. This consumer price index is the best index for the inflation.
Other one is wholesale price. Wholesale price, when producer sells to the wholesale dealer, it fixes a price. That price is called wholesale price. But this wholesale dealer something adds to that price as a profit margin, and it sells to the retail dealer. And retail dealer also adds something, then fixes the price and sells to the consumer. This is called inflation. How is inflation measured? Two periods or two times prices we have to take into consideration while measuring. For example, prices of year 2. This formula is prices of year 2 minus prices of year 1 divided by the prices of year 1 divided by the prices of year 1 into 100. Example, prices of a pen per unit in the year 1 is rupees 20, and price of the pen in the year 2 is rupees 25. What is the inflation? 25 minus 20 divided by 20 into 100. That is 25% increase took place. This inflation is result. అంటే ప్రస్తుత సంవత్సరం ధర నుండి గత సంవత్సరం ధరను తీసివేసి దాన్ని ప్రస్తుత సంవత్సరం ధరతో డివైడ్ చేసి దాన్ని 100లోకి మారిస్తే ప్రతి 100 రూపాయలకు లేదా ప్రతి 100 పైసలకు ఎంత శాతం ధర పెరిగింది, ఎన్ని పైసల ధర పెరిగింది లేదా ఎన్ని రూపాయల ధర పెరిగింది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. దాన్ని మనం ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే, 100 రూపాయలకు అంటే ప్రతి 100కి 25 రూపాయలు పెరిగిందని అర్థం. 20 రూపాయల ధర ఇంతకుముందు 25 ఏంటంటే ప్రతి 100కు 5 రూపాయల చొప్పున ధరలు పెరుగుతున్నాయి అని. అలా ధరలు పెరుగుతున్నాయి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది అని అర్థం. ఇక టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇన్ఫ్లేషన్ లేదా ద్రవ్యోల్బణం ఎన్ని రకాలు? ద్రవ్యోల్బణం రకాలని ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కెన్ బి classified on the basis of causes. On the basis of causes, we can classify the prices, and on the basis of speed or intensity, also we can classify the inflation. ద్రవ్యోల్బణానికి కారణాల ఆధారంగా ద్రవ్యోల్బణాన్ని వర్గీకరించవచ్చు, అటు ద్రవ్యోల్బణం ప్రకారం చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న తీవ్రతను, పెరుగుతున్న వేగం అనుకోవచ్చు, పెరుగుతున్న తీవ్రతను బట్టి కూడా ద్రవ్యోల్బణాన్ని మనం ఎన్ని రకాల్లో వర్గీకరించవచ్చు. ముందుగా మనం ఫస్ట్ we will see on the basis of causes how the inflation is classified. On the basis of the causes, currency inflation, that means due to currency inflation takes place, then that is called currency inflation. Printing of currency, extra currency is printed and inflation takes place due to that, then it is called currency inflation. Credit inflation, and when commercial banks increases money supply, otherwise credit supply in the market, if that led to the inflation, that is called credit inflation. Deficit induced inflation, when central government presents deficit budget, that deficit is filled with the printed money from the central bank, then it is called deficit induced inflation. Demand pull inflation. Demand pull inflation. Demand pull inflation in the sense when aggregate demand over output leads to a rise in the price level.
Demand is more than the supply in the market. Then prices rise. If the prices rises, that is called demand pull inflation. Cost push inflation. Inflation due to increase in the cost of production is known as cost inflation. Due to an increase in the prices of raw material, wages, etc. Firms raise prices, expand their profit margins. When the factors of production's price increases, price of, in the sense for the labor, it is wage, if wage increases, the cost of raw material increases. Due to that, price of the product will be increased. If that occurs, it is called as cost push inflation. Inflation is there due to cost, increase in cost, due to the cost push inflation. On the base of speed or intensity, how inflation is transferred. మనం ఇప్పటివరకు చూసిన దాన్ని ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కాజెస్ మీద చూసిన దాన్ని తెలుగులో కూడా చూద్దాము. కారణాలు, ఫ్యాక్టర్స్ ఆధారంగా, అంటే ద్రవ్యోల్బణ యొక్క కారకాల ఆధారంగా ద్రవ్యోల్బణం రకాన్ని చెప్పచ్చు. అందులో ఒకటి ద్రవ్య ముద్రణ. అదనంగా ద్రవ్యాన్ని ఎప్పుడైతే ముద్రిస్తామో ఆ ద్రవ్యము మార్కెట్లో ప్రజల దగ్గర వెళ్తుంది. అలా ప్రజల దగ్గర ద్రవ్య సరఫరా పెరిగినప్పుడు వస్తువులను ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తారు, ధరలు. దాన్ని కరెన్సీ ఇన్ఫ్లేషన్. క్రెడిట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే రుణాలు. బ్యాంకులు పెద్ద ఎత్తున రుణాలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ డబ్బంతా కూడా మార్కెట్లోకి వెళ్తుంది. దాని కారణంగా ద్రవ్యం ఎక్కువైనప్పుడు ప్రజలు వస్తువులను ఎక్కువ డిమాండ్ చేసి ధరలు పెరిగితే దాన్ని పరపతి ఆధారంగా ద్రవ్యోల్బణం. డెఫిసిట్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఒకవేళ ప్రభుత్వం లోటు బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడితే ఆ లోటును పూడ్చుకోవడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్పు అడిగి అట్లా అదనంగా ద్రవ్యాన్ని ముద్రిస్తే ఆ ద్రవ్యము వస్తువుల ధరలలో పెరుగుదలకు కారణమైతే దానిని డెఫిసిట్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే లోటు బడ్జెట్ కారణంగా వచ్చిన డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఏ కారణం చేతనైనా వస్తువుల డిమాండ్ వాటి సరఫరా కంటే, వాటి ఉత్పత్తి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ధరలు పెరిగితే దానిని డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇక్కడ డిమాండ్ పుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎందుకు సంభవిస్తుంది అని చెప్పారంటే క్లాసికల్ ఎకనామిక్స్ లో అంటారు, if supply of money exceeds the available goods and services, too much money chasing too goods. ఇంతకుముందే మనం చెప్పినట్టుగా ద్రవ్య సరఫరా కారణం అంటే ద్రవ్య సరఫరా ఎప్పుడైతే ప్రజల దగ్గర ఎక్కువ అవుతుందో వస్తువుల డిమాండ్ చేయడం ఎక్కువ. అటువంటి వస్తువుల సరఫరా పెరగకుండా ద్రవ్య సరఫరాను పెంచడం వల్ల వచ్చిన ఫలితం. వస్తువుల సరఫరా పెరగకుండా ద్రవ్య సరఫరా పెరిగితే ప్రజలు ద్రవ్యం ఉంటుంది కనుక వస్తువులను ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తారు. కానీ మార్కెట్లో మాత్రం వస్తువుల సరఫరా ఉండదు. అందుకని ద్రవ్య సరఫరా ఎప్పుడు కూడా వస్తువుల సరఫరాను దృష్టిలో పెట్టుకుని జరగవలసి ఉంది. కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే వస్తువుల ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతుంది. ఉత్పత్తి వ్యయం ఎందుకు పెరుగుతుంది? వేతనాలు పెరుగుదల వల్ల కానీ, ముడి పదార్థాల ధరల పెరుగుదల వల్ల కానీ, లాభ మార్జిన్ పెంచుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే ఉత్పత్తి కారకాల వ్యయం పెరిగి వస్తువుల ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతుంది. అట్లా ఉత్పత్తి వ్యయం పెరగడం వల్ల ధరలు ఎక్కువగా నిర్ణయించాల్సి వస్తుంది. అలా ధరలు పెరిగితే దాన్ని కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్, వ్యయ ప్రేరిత ధరలు.
ఇక సెకండ్ టైప్ classification on the basis of speed or intensity. ధరల పెరుగుదలలో తీవ్రతను బట్టి కానీ ధరలు పెరుగుతున్న వేగాన్ని బట్టి కానీ ద్రవ్యోల్బణాన్ని వర్గీకరించవచ్చు. అట్లా నెంబర్ 1 ఈజ్ క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. క్రీపింగ్ అంటే తెలుగులో పాకే ద్రవ్యోల్బణం అంటే నడిచే కంటే ముందు చిన్నపిల్లలు భూమిపై పాకుతుంటారు, దానిని పాకే ద్రవ్యోల్బణం. The annual price rises around 3%, then it is called as creeping inflation. వార్షిక ద్రవ్యోల్బణం అంటే ప్రతి 100కు 3% లేదా అంతకంటే తక్కువగా ధరలు పెరుగుతున్నట్లయితే దానిని పాకే ద్రవ్యోల్బణం. సాధారణంగా ఇలాంటి ధరల పెరుగుదల ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏమి హాని చేయదు, సరికదా మేలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. Walking inflation. If it is the increasing rate of the price is around 4%, then it is called walking inflation. These two types of inflation, 3% and 4%, walking and creeping inflations are called as moderate inflation. Moderate inflation. అంటే తక్కువగానే ద్రవ్యోల్బణం చెప్తారు. ధరలు వార్షికంగా 3% పెరిగినా, గరిష్టంగా 4% పెరిగినా దానికైతే ప్రమాదకారి అని భావించారు. రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. If prices rise above 5% to 10%, దాన్ని మనం ఈ వాకింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కాస్త రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ 4% దాటుతాయి. అది ఎంతైనా ఉండొచ్చు, 4% దాటితే చాలు. 10% వరకు కూడా రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్. గొలాపింగ్ అండ్ హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే if running inflation is not controlled, it may ultimately be converted to galloping or hyperinflation. Inflation in the double or triple digit range of 20, 100, 200% is called galloping inflation. గంతులు వేసేది రన్నింగ్ అంటే పరిగెత్తే ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఒకవేళ నియంత్రించకపోతే అది ఇలాగా గంతులు వేసే ద్రవ్యోల్బణంగా మారుతుంది. అది డబల్ అవుతుంది. 10% ఉంది 20% కావచ్చు, 20% ఉంది 40%, 100% ఉన్నది 100% కావచ్చు. అలాంటి ద్రవ్యోల్బణం హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ లేదా గులాబీ గంతులు వేసే ద్రవ్యోల్బణం. ఇక ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్, కాజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. అగైన్ there are two types of causes. Factors from the demand side and factors from the supply side. ద్రవ్యోల్బణానికి కారణాలను కూడా రెండు రకాలు. డిమాండ్ వైపు కారణాలు, సప్లై వైపు కారణాలు. ఇంతకుముందు మనం టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా కొంత అర్థం చేసుకున్నాం. Factors on demand side are increase in money supply, increase in disposable income, deficit finance, increase in exports, black money. Increase in money supply. When money supply increases and it exceeds the supply of goods and services, then what happens? This increase in money supply increases the demand for the goods. So prices increase. Without increase in goods and services, if you increase the money supply in the market, this will lead to the increase in demand, and demand exceeds the supply, then prices will increase. And otherwise, increase in disposable income.
the persons who want to dispose their income if increases, that leads to the increase in demand of the goods and increase in prices. Deficit finance విత్త లోటు కూడా లోటు బడ్జెట్ ఇంతకుముందు చూసాము. లోటు బడ్జెట్ అంటే ప్రభుత్వం ప్రజల దగ్గర నుంచి వసూలు చేసేది తక్కువగా ఉంటుంది, కానీ ఖర్చు పెట్టేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల ప్రభుత్వం అదనంగా డబ్బును ముద్రించవచ్చు ఆ లోటును పూడ్చడం కోసం. ఫలితంగా ధరలు పెరుగుతాయి. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్స్. The primary thing we have to understand regarding inflation is when the demand overcomes the supply, then inflation takes place. When goods are exported from our country to other countries, here the scarcity of the goods may take place. So goods may not be available as per the demand, which may lead to the inflation. Black money, uncounted money. Uncounted money is also cause for the inflation because of the uncounted money, money increases in the markets. And which led to increase in demand. This uncounted in the sense RBI doesn't take into consideration of this black money into markets. So RBI increases the money as per the goods and services are increased. But this black money doesn't care for this. This is unaccounted money. So when this unaccounted money increases, demand for the goods and services increases and prices increases. ద్రవ్యోల్బణానికి కారణాలు డిమాండ్ వైపు కారణాలు చూసినప్పుడు ద్రవ్య సరఫరా పెరిగితే వస్తువుల డిమాండ్ పెరిగి ధరలు పెరగవచ్చు. వ్యక్తుల యొక్క ఖర్చు చేయదగ్గ ఆదాయం పెరిగితే ధరలు పెరగవచ్చు. లోటు బడ్జెట్ ద్వారా ధరలు పెరగవచ్చు. ఎగుమతులు పెరిగి వస్తు సరఫరా దేశంలో తగ్గడం వల్ల ధరలు పెరగవచ్చు. బ్లాక్ మనీ అంటే లెక్కలకు చూపని ద్రవ్యం మార్కెట్లో పెరిగినప్పుడు కూడా డిమాండ్ పెరిగి ధరలు పెరగవచ్చు. Factors on supply side. Since inflation takes place because of the less supply, high demand. So far we have seen what are the causes for high demand. Now we have to see what are the causes for low supply. Scarcity in factors of goods. Maybe scarcity of the labor, scarcity of the technology, scarcity of the land resources. So because of this scarcity, prices may increase. Because of this scarcity, production may decline. Otherwise, we may not adequate quantity of production because of this factor scarcity. If labor is not available, the land is not available, if the capital is not available, can't produce much. So when this scarcity of factors takes place, they can't produce adequate goods and services in the market. Hence what happens? Supply is less than the demand. Then prices may increase. And black markets. Produced goods are to be supplied. Supply in the sense, at certain price, the commodity is to be ready for this selling. If it is not ready for the selling, and it is kept in some way, and it is not accounted, so what happens? Supply of the commodity or services decreases, then the decreases. Hence, supply will be less than the demand. So black markets also cause for the inflation. బ్లాక్ మార్కెట్లు అంటే వస్తువులను దాచిపెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది? వస్తువులు తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పి వాటికి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, వస్తువులు మాత్రం తక్కువగా ఉంటాయి. డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది, ధరలు పెరుగుతాయి.
rise in administered prices. Government fixes the prices for some commodities. For example, agriculture commodity government. If government itself fixes the high prices, so prices may increase. And erratic agriculture, inadequate industrial growth. Mainly, like India, like the countries, India, like countries are concerned. Erratic agriculture, in the sense, largely 60%, around 60% of the agriculture is dependent on rainfall because of scarcity in irrigation facilities. So what happens if the erratic rainfall takes place, deficit in rainfall or heavy rainfall? So these two extreme conditions may lead to decrease in the agriculture production. Then what happens? Production is not adequate, so supply is not equal to demand. And inadequate industrial growth. When people have the income, they demand industrial goods. They demand toothbrush. They demand clothes. They demand shoes. Okay, they demand TVs, like that. If these goods production is not up to the mark, so prices increase. Because of these factors, supply may be less and demand will be more, which led to the inflation. ఆ విధంగా సప్లై వైపు నుండి కారణాలను మనం చూసినప్పుడు ఉత్పత్తి కారకాల కొరత వల్ల ధరలు పెరగవచ్చు. ఎందుకంటే ఉత్పత్తి కారకాల కొరత వల్ల ఉత్పత్తి తగినంతగా ఉండదు. ఉత్పత్తి కారకాల కొరత అంటే శ్రామికులు లభించకపోవచ్చు, నైపుణ్యం గల శ్రామికులు లభ్యం కాకపోవచ్చు, భూమి తగినంతగా లేకపోవచ్చు, భూమి ఉన్నప్పటికీ సారవంతమైన నేల తక్కువగా ఉండొచ్చు, సారవంతమైన నేల ఉన్నప్పటికీ నీటిపారుదల సౌకర్యం తక్కువగా ఉండొచ్చు, అందువల్ల ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉంటుంది. ఫలితంగా సప్లై తక్కువగా ఉంది, డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటే ధరలు పెరగవచ్చు. బ్లాక్ మార్కెట్ అంటే వస్తువుల్ని దాచిపెట్టిన వస్తువులు మార్కెట్లో లేకపోవడం వల్ల వస్తువులు తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పి వాటి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటే, వస్తువులు తక్కువగా ఉంటే ధరలు పెరగవచ్చు. ప్రభుత్వం నిర్ణయించే ధరలు ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతూ ఉంటే కూడా ధరలు ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతాయి. ఉదాహరణకి వ్యవసాయ వస్తువుల ధరను ప్రతి సంవత్సరం గవర్నమెంట్ పెంచుతూ ఉంటుంది. ఎరాటిక్ అగ్రికల్చర్, వ్యవసాయ ఉత్పత్తిలో వచ్చే ఒడిదుడు ప్రత్యేకించి తగ్గినప్పుడు వ్యవసాయ ఉత్పత్తి తగ్గినప్పుడు వ్యవసాయ ఉత్పత్తి తగ్గడానికి చాలా కారణాలు ఉండొచ్చు. వ్యవసాయం ప్రధానంగా ప్రకృతిపై ఆధారపడుతుంది. ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు లేదా వ్యవసాయం అంటే వర్షం తగిన సమయంలో పడకపోవడం చెప్పచ్చు. పారిశ్రామిక రంగ వృద్ధి కూడా ప్రజల డిమాండ్కి అనుగుణంగా లేనప్పుడు కూడా ధరలు పెరిగే అవకాశం, వస్తువుల కొరత ఉంటే ధరలు పెరిగే అవకాశం. ఈ విధంగా మనకు ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఈరోజు మనం ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఏమిటి, what is meant by inflation and a persistent increase in prices with inflation అనుకున్నా ఎట్లా కొలుస్తారు అన్నప్పుడు కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఆధారంగా గ్రోత్ అంటే రేట్లో కొలుస్తారని చెప్పాను. ఎలా దాన్ని అంచనా వేయచ్చు అనుకున్నప్పుడు ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాం. ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే ప్రైసెస్ ఆఫ్ ఇయర్ 2 మైనస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఇయర్ 1 ప్రైస్ డివైడెడ్ బై ప్రైస్ ఆఫ్ ఇయర్ ఇంటూ 100 ఈస్ బేస్ ఇయర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. సో ఈ విధంగా ప్రైస్ రైజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కొలవచ్చు అని చెప్తున్నాను. ఈ ద్రవ్యోల్బణం కారణాలు చూసినప్పుడు ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ది కాజెస్ అండ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ స్పీడ్ అండ్ ఇంటెన్సిటీ కేటగరైజ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ కాజెస్ చూసినప్పుడు కరెన్సీ ఇన్ఫ్లేషన్, కరెన్సీ పెరుగుదల కారణంగా ధరలు పెరుగుతాయి. క్రెడిట్ ఇన్ఫ్లేషన్, క్రెడిట్ పెరగడం కారణంగా ధరలు పెరుగుతాయి. డెఫిసిట్ అంటే లోటు బడ్జెట్ కారణంగా అదనంగా రిమైనింగ్ తెచ్చడం వల్ల ధరలు పెరగడం. ప్రజలు వస్తువును డిమాండ్ ఎక్కువగా చేసినప్పుడు ధరలు పెరుగుతాయి, డిమాండ్ ప్రేరిత ద్రవ్యం. అండ్
ఆ డిమాండ్ ఎందుకు పెరుగుతుందంటే ప్రజల దగ్గర ద్రవ్యం పెరుగుతుంది, కానీ వస్తువుల మార్కెట్లో వస్తు సరఫరా పెరుగుతున్నప్పుడు అలాంటి ఉత్పత్తి కారకాల ధరలు పెరగడం వల్ల ఉత్పత్తి కారకాల ధరలు పెరగడం వల్ల కూడా ఉత్పత్తి వ్యయం పెరుగుతుంది. ఉత్పత్తి వ్యయం పెరిగి ధరలు పెరుగుతుంది. కానీ ఉత్పత్తి వ్యయ ప్రేరిత ద్రవ్యోల్బణం. ఇక ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆర్ ఇంటెన్సిటీ క్రీపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ధరలు పెరిగే వేగాన్ని లేదా తీవ్రతను బట్టి పెరుగుదల అంచనా వేయవచ్చు. అట్లా 3% వరకు ధరలు పెరిగితే దాన్ని వాకింగ్ పెరుగుతుంది. 4% వరకు పెరిగితే దాన్ని వాకింగ్ అంటే నడిచే ద్రవ్యోల్బణం. అంతకంటే ఎక్కువ 10% వరకు పెరిగితే దాన్ని పరిగెత్తే ద్రవ్యోల్బణం. 10% కంటే ఎక్కువగా పెరిగితే దాన్ని గంతులు వేసే ద్రవ్యోల్బణం తీసుకుని కొన్నిసార్లు సప్రెస్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఈ ద్రవ్యోల్బణాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రభుత్వం కొన్ని ఆంక్షలు ఇస్తుంది. ఆ ఆంక్షలు ఉన్నంత కాలం ధరలు పెరిగినట్టు అనిపించు పెరగకూడదు. కానీ ఆంక్షలు ఎప్పుడైతే ఎత్తివేస్తారో మళ్ళీ ధరలు పెరగడం ప్రారంభం. అంటే కనిపించకుండా ద్రవ్యోల్బణం ఉంటుంది, దాన్ని సప్రెస్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్. గవర్నమెంట్ to control the inflation takes some measures. Due to that, inflation may not visible, but as soon as that controls are lifted, inflation is visible. That type of inflation is called as suppressed inflation. Open inflation is nothing but against suppressed. Demand side కారణాలు చూసాం మనం. ఇంక్రీజ్ ఇన్ మనీ సప్లై, increase in disposable income, deficit finance, increase in export, lockdown. అంటే ద్రవ్యం పెరిగినప్పుడు మార్కెట్లో ధరలు పెరగవచ్చు. ప్రజల ఆదాయం పెరిగినప్పుడు కూడా వస్తువుల డిమాండ్ పెరగవచ్చు. ప్రభుత్వం లోటు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు కూడా ధరలు పెరగవచ్చు. వస్తువులను ఎక్కువ ఎగుమతి చేస్తే స్వదేశంలో వస్తువుల కొరత ఏర్పడి ధరలు పెరగవచ్చు. బ్లాక్ మనీ కారణంగా వస్తువుల డిమాండ్ పెరిగి ధరలు పెరగవచ్చు. ఇక సప్లై సైడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఉత్పత్తి కారకాల వ్యయం పెరిగితే ఉత్పత్తి వ్యయం పెరిగి ధరలు పెరగవచ్చు. వస్తువులను దాచిపెడితే బ్లాక్ మార్కెట్స్ అంటే దాచిపెడితే ధరలు పెరగవచ్చు. ప్రభుత్వం నిర్ణయించే ధరలు ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతుంటే ప్రభుత్వం నిర్ణయించడమే ఎక్కువ రేటు నిర్ణయిస్తే కూడా ధరలు పెరిగినట్టే లెక్క. వ్యవసాయ ఉత్పత్తిలో వచ్చే ఒడిదొడుకు, ప్రత్యేకించి ప్రకృతి మీద ఆధారపడ్డ వ్యవసాయం కారణంగా ఉత్పత్తిలో వచ్చే తగ్గుదల వల్ల ధరలు పెరగవచ్చు. లేదా పారిశ్రామిక వృద్ధి ప్రజల డిమాండ్ కనుగొన పెరిగినప్పుడు పారిశ్రామిక వస్తువుల ఉత్పత్తి పెరుగుదల అనేది ప్రజల డిమాండ్ కనుగొన పెరిగినప్పుడు కూడా ధరలు పెరగవచ్చు. ఇవి ఈరోజు మనం చూసుకున్నది. ద్రవ్యోల్బణం అంటే ఏమిటి, ద్రవ్యోల్బణం ఎలా కొలుస్తారు, ద్రవ్యోల్బణం కారణాలు ఏంటో చూసాం. ఇక నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ద్రవ్యోల్బణం యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. తర్వాత ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎలా నియంత్రిస్తారు కూడా చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజుకి ఇక్కడ stop here. In the next class we will see what are the effects of the inflation on distribution and wealth and production. All we will see in the next class. Thank you very much.